الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات ہماری چل رہی تھی قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں۔ انسان کی موت ہوتی ہے، پھر قیامت کی شروعات اسی وقت ہوئی، یہ مانا جاتا ہے۔ اس کو اٹھاؤ، یہاں کرسی رکھیں گے باپو کی۔ باپو ادھر بچیاں بھی سائڈ میں جان۔ حضرت ہے نا وڈے مولانا کے جمن موڑے موڑے آتے وہ وڈو مولانا تھا بابا غریب دا دھیان رکھ جا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد ماجد بالکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہارا بھی بابو کل سوارے تمہیں چلے جاؤ تو یاد ہی رہ جاوے نا۔ تو بات موت کے بارے میں تھی۔ اس میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قیامت دو طرح کی ہے۔ قیامت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جسم کی بھی قیامت ہے، روح کی بھی ہے، دو ہے۔ ایک قیامت صغرا چھوٹی، صغرا کہتے ہیں چھوٹی کو، کبرا کہتے ہیں بڑی کو۔ کبرا کہو، کبیر کہو، اکبر کہو، یہ سب کا مطلب بڑا یا بڑی ہوتا ہے۔ صغرا کہو، صغیر کہو، اصغر کہو، یہ سب کا مطلب چھوٹی یا چھوٹا یا چھوٹے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کئی لڑکوں کا نام ہوتا ہے اصغر مطلب چھوٹا، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے صغرا چھوٹی، صغیر لڑکوں کا نام ہوتا ہے مطلب چھوٹا، کبیر بڑا، اکبر بڑا، کبرا بڑا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہوئی قیامت صغرا چھوٹی قیامت، قیامت کبرا بڑی قیامت۔ یہ نام سمجھ لینے کے بعد اب آگے کہ جسم کی اور روح کی دو قیامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت صغرا یعنی وہ چھوٹی قیامت وہ ہر شخص کی ہے۔ موت آئی، وہ چھوٹی قیامت ہو گئی، شروعات ہو گئی۔ یہ میں بتا چکا ہوں، جس کی موت کی شروعات ہوئی اس کی قیامت کی شروعات ہو گئی۔ سکرات کا شروعات ہونا وہ قیامت کا شروعات ہونا ہے، ہر شخص کو ہوتا ہے وہ۔ اور جو مر گیا، جو فوت ہو گیا، جو دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت آ گئی۔ اب وہ قیامت والے معاملے میں چلا گیا شروعات میں۔ وہ حساب کتاب نے جب ہوگا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ قیامت کی
جو सीढ़ी पहली है उसमें वो चला गया, हम सब जिंदा है, अभी हमारी कयामत वाला मामला बाकी है। जैसे ही सकरात की शुरुआत होगी हमारी तो समझ लीजिएगा हमें कयामत वाले मामले में जाने की तैयारी हो गई। तब चेक कर लेने का, वो कहते बस आ गई तो बैठने से पहले है ना बदी किसान बदी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जैसे मौत की जो घड़ी आए इससे पहले चेक कर लें कि मैंने कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने कहीं किसी के पैसे तो नहीं रख लिए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं है, ये सारी चीजें, मेरी नमाजें तो बाकी नहीं है, मेरे रोजे तो बाकी नहीं है, तो उसको वो अदा करना शुरू कर दे। नफल नमाजों की जगह कई बार बड़ी रात होती है तो हम नफल पढ़ने चले जाते हैं, तो उस वक्त नफल न पढ़े और ये पढ़े। जैसे मान लीजिए 2 रकात की नियत की मैंने वक्ते नमाज फजर की 2 रकात फर्ज सबसे पहली, यानी सबसे पहली जो मेरी फजर छुट्टी है वो पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली कौन सी? पांच थी सब वक्त जी नमाज जो छुट्टियों है बाकी थी सब खबर नहीं, बाकी नहीं खबर, अल्लाह खबर है कि बद्दी थी पहली कई छुट्टी ये अल्लाह खबर है, तो ये अदा थी हुई। फिर जब दूसरी बार पढ़ेंगे कि उसमें भी यही बोलेंगे कि सबसे पहले। तो अब मान लीजिए ये सुराख आपको दिख रहे हैं, मैं कहूँ कि इसमें सबसे पहला तो ये, अब ये अदा हो गया तो अब कहते हैं अब तक इसमें से सबसे पहला तो फिर ये आएगा, अब ये हो जाएगा तो अब इसमें से सबसे पहले तो ये आएगा। अब समझ के बात को, तो नमाजों को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। हदीसों में है कि जो बंदा मरे इससे पहले अपनी नमाजों का कर्जा चुकाए, अगर वो नहीं चुका सका, मान लीजिए कि मेरे वालिद तो खैर मुसलमान ही नहीं थे, अब अल्लाह जाने उनका क्या होगा, लेकिन मान लीजिए मेरे कोई दोस्त हैं, हमारे ये जुम्मा भाई है, चलिए अभी हमारे जुम्मा भाई की नमाज मान लीजिए कि नहीं हुई थी, तो हमें अगर चाहिए कि हम चाहते हैं कि उनकी नमाजों का फिदिया अदा करना हो तो है ना, तो क्या करेंगे? तो उसकी एक नमाज का अगर कोई चाहे तो एक नमाज का कुछ 2 किलो के ऊपर कुछ गेहूं होता है, इस तरह से हिसाब करके जब भी मौका मिले, जरूरी नहीं कि सारी नमाज का हिसाब करके एक साथ दे दो। अभी मान लीजिए हमारे पास 10 नमाजों के फिदिये का है हिसाब, तो इतना दे देते हैं, तो इतना उस फिदिये के हिसाब से निकाल करके अगर आप किसी गरीब को देंगे तो वो नमाज का फिदिया अदा हो जाएगा। फिर जब वक्त मिले, जैसे मान लीजिए ये सब आएगा ना, जैसे 40वां आएगा, वर्षी आएगी, तो उन हर वर्षी में हर फातिह में 2-2 4-4 नमाजों का देते जाएंगे किसी गरीब को, तो वो उसकी नमाजों का फिदिया धीरे 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 अदा होता जाएगा। ये सिर्फ जुम्मा भाई के लिए नहीं है, ये सब के लिए कि सारे लोग अगर अपने बड़ों की नमाजों का अगर फिदिया अदा करना, रोजों का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नमाजों का मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, कईयों को दिलवाया भी। हमारे यहाँ नवा बंदर वाला मदरसा बना ना पेलवेले, अभी तो दूसरा बन गया, जो पहले बना ना उस मदरसे में हमने ये नमाजों के फिदिये बहुत सारे लिए थे, बहुत सारे लोगों ने दिए थे, मदरसे के अंदर ज़कात के तौर पर दिए थे। तो ये हो सकता है, ये एक नेकी का काम है। तो बहरहाल मरने से पहले ये तैयारियां हमें करनी पड़े कि मरने से पहले अगर हम अपनी नमाजें पढ़ लें, हिसाब लगा के अपने रोजे रख लें, तो फिर वहां आराम होगा। तो ये हो गई कयामत की शुरुआत। फिर दूसरी कयामत है वुस्ता, यानी पिछली कयामत। अब ये पिछली कयामत कहते वुस्ता, यानी इंसानों की मौत या आलम की फना या सूर के पहली बार फूके जाने पर होगी। क्योंकि मैंने बताया था ना कि 3 तरह के लोग बोलते हैं, कई लोग 2 बोलते हैं। तो वुस्ता यानी एक बार सूर फूकी जाएगी, फिर वापस सूर फूकी जाएगी, ये। और फिर इसके बाद क़यामत कुबरा, सारे मुर्दों को जब उठाया जाए, फिर उनकी सजा और उसकी जजा, उनके नेक अमल का बदला वो सब दिया जाए, उसको कहते क़यामत कुबरा। अल्लाह की बारगाह में जब पेश होना हो, ये सूर के दोबारा फूके जाने पर होगा। क़यामत रूहानी किसी किसी को नसीब होती है, वो ये है कि इंसानी नफ्स फना फिल्ला होकर बाकी बिल्ला हो जाए। जिस्मानी क़यामत में नेकी करने वालों को जन्नत मिलेगी, मगर रूहानी क़यामत में नेकी करने वालों को दुनिया में जन्नत वाला रब मिल जाता है।
रूहानी क़यामत अब किसकी? गरीब नवाज की, गोश पाक की, साबिर पाक की। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने आप को मार डाला। हम नहीं मार सकते हैं? हम अगर मारते होते तो आज ऐसे न होते। अल्लाह वालों ने ये सब किया अपने आप को। वो एक हुजूर की हदीस है, सरकार ने फरमाया मौत क़ब्ल अल मौत, मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले लोगों, जब तुम्हें मौत आए और फिर मरो, इससे पहले ही मर जाओ ताकि वो मौत तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। मरने से पहले मरना, यानी मरने से पहले मरने का मतलब ये नहीं है कि हम दवाई पी ले फांसी खा लें, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है कि दुनियावी तमाम लज्जत, तमाम ख्वाहिश उसका गला घोंट दे। दुनियावी ख्वाहिशात मतलब ये भी नहीं है कि क्या तो कुरो असा जे खाधो खाओ, तो कुरो असा सारो लुगड़ो न पहनो, ना, ये सब भी नहीं है। आप अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पियो, अच्छे से अच्छी जगह जाओ, सब कुछ करो, सवारियां रखो। अगर अल्लाह ने दिया है तो फ्लैट रखो, अल्लाह ने दिया है तो अच्छी गाड़ी रखो, अल्लाह ने दिया है तो प्लेन भी रखो, मना नहीं है। तो फिर मन को मारना कहते किसको है मौलाना? मन को मारना इसको कहते हैं कि एक तरफ हमें नमाज बुला रही है, एक तरफ हमें हमारा काम बुला रहा है, एक तरफ हमें माँ बाप बुला रहे हैं, एक तरफ हमारे दोस्त और हमारी मौज शौक बुला रही है, एक तरफ हमें शरीयत कहती है कि भाई है झगड़ा न करा भाई, और एक तरफ मन कहता है कि नाना उनके तो छड़ा न बके ही खींचो। ये दो का टकराव है ना। शरीयत कहती है छोड़ दो, मन कहता है कि बदलोगे ना। तो उस वक्त अपने मन को मारो और रसूल की बात को रखो, इसको कहते हैं अपनी मौत। पहले मार दो, गला घोंट दो नफ्स का कि तू चाहिए नीज करा। एक अल्लाह वाले थे, बाजार में फकीर घूमते थे, वो बोलते जाते थे कि तू मेरा खुदा नहीं। क्या बोलते थे? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहा क्यों मानूं जब तू मेरी सुनता नहीं, ये कहते थे। अब लोगों ने बादशाह को फरियाद की कि ये मुझे लगता है काफिर हो गया है, अल्लाह को ऐसा बोलता है कि तू मेरा खुदा नहीं। मानो जी तू मुझे खुदा नहीं है, आओ तो जो बंदो नहीं है, आओ तो जी गाल की मजा कि तू मुझे सुन दो नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अल्लाह को कह रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है ना। तो वो बादशाह ने बुलाया इसे कि भाई हमें, या एक रिवायत में कि बादशाह ने बुलाया, एक में एक बादशाह ने कहा चलो हम देखते हैं क्या करता है। तो वो बाजार में जब निकला तो निकलते हुए बोलता जा रहा था कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं जब तू मेरी सुनता नहीं। ये बोलता जा रहा था, बुलंद आवाज से बोलता था। बादशाह ने कहा बाबा आप ये जो ऐलान करते हैं किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप? और किसी का कहने कि इमाम आजम अबू हनीफा के पास ये सवाल आया था, तो इमाम आजम ने कहा कि वो अल्लाह वाला है, वो काफिर नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? तो मतलब ऐसा था कि वो जब बाजार में निकल रहा था तो बाजार में अच्छी अच्छी चीजों को देख कर उसका मन बदलता था कि चलो ये खा लूं, चलो ये कर लूं, चलो वो कर लूं, है ना। नजर पड़ जाती है ना, कई काम में नजर पड़ जाती है। बाजार में निकलते हैं तो हराम काम करने का मन होता है, तो वो मन में ख्वाहिश पैदा होती थी। तो वो ये बोलता था कि तू तो अंदर से घनी बदी कहता कि आ करने वो कर, लेकिन तू मेरा कहीं खुदा नहीं है कि तेरी बात मानूं, और मैं तेरा बंदा नहीं हूँ। और तेरी बात मानूं भी क्यों? तू मेरी थोड़ी सुनता है, तू मेरी सुनता है। मैं कहता हूँ कि चल रात भर नमाज में खड़ा रहे तो तू आलस करता है। हम आलस करते हैं ना अपने आप से बात। अब अपने आप से बात करें, हमें नमाज में आलस होती है, हमें दाढ़ी रखने में भी परेशानी होती है, हमें भाईचारा रखने में परेशानी होती है। हम अपने अंदर से जो हमारा मन है वो हमारी बात मानता ही नहीं है। तो इसलिए अब फकीर अपने मन को कह रहा था कि मैं तेरा कहा क्यों मानूं। बहरहाल कि अल्लाह वाले जो थे इन्होंने अपने मन को मारा था। ये रूहानी क़यामत है, वो रूहानी क़यामत सबको नसीब नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मन को मार के चलते हैं, बाकी मुश्किल है। हमारे जैसे ही का ये हाल है कि हमें कोई कहते बोला कि मौलाना बाकी बधी ठीक है, तकलीफ बहुत सारी गई, अने कम करो पंहिंजे मन के मारन जो है आए असां भी आहियूं, बेरा आहियूं,
आई जी रीते करो असा असा जे आई जे बियो की ना करन जो तू खाली माओ छड़ी दे मुझे ही बोलो ना हम नहीं कर सकते अल्लाह तौफीक दे उसकी बात अलग है परवरदिगार तौफीक दे दे और हमारे मन बदल जाए और हम ये सारी चीजें छोड़ दें अल्लाह करे ये अल्लाह वालों की नजर पड़ जाए तो भी मिल जाता है इसीलिए हम दरगाहों पे क्यों जाते हैं भाई कोई वली आ जाए तो उसका हाथ चूम लेते हैं कोई सादात की खिदमत में शायद हम बदल जाए शायद इस पर किसी की नजर पड़ जाए है ना तो कहते हैं कि ये क़यामत किसी किसी को नसीब होती है और जो ये क़यामत जिसकी हो जाए उसको जन्नत वाला रब मिल जाता है और दुनिया में रहते हुए भी जन्नत में रहता है उसको फिर दुनिया में कोई लेते नहीं होती। हजरत ज़ैद शहीद इब्ने अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नकल करते कि 3 तरह के खाने में तकल्लुफ का क़यामत में हिसाब नहीं होगा। 3 तरह के खाने ऐसे हैं कि जिसका हिसाब क़यामत में नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह, देखो वो बात आ ही गई मेहमान वाली। वो कहते हैं कि 3 तरह के खाने में अगर आपने भरपेट खाया, हालांकि भरपेट खाने पर हिसाब होगा, लेकिन 3 तरह के खाने ऐसे हैं कि उसका हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। क्या खाया, क्यों खाया, कितना खाया, ये सब भी अल्लाह पूछेगा। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसका नहीं पूछेगा। एक तो मेहमान के लिए जो पकाया हो, चाहे कुछ भी पका लो, कितना ही पका लो, और मेहमान समझ लो कि आपने देख भर के पका लिया और सामने रख दी, मेहमान ने उसमें से सिर्फ 2 निवाले चखे और कह दिया बस अल्लाह तुझे बरकत दे, चला गया। वो बाकी की देख तो अपने खाने की, अब उसमें से आप जितना खाओ, अब उसका हिसाब नहीं, क्योंकि पकाया उसके लिए था। समझ में आ रही बात? तो एक मेहमान के वास्ते अगरचे खुद भी उसमें चाहे जितना खाए उसका हिसाब नहीं। एक सहरी और इफ्तारी रोजे की, उसमें आप चाहे जितना जिस तरीके से खाओ उसका कोई हिसाब नहीं, अगरचे खुद रोजादार हों या दूसरे के लिए पकाएं। एक बीमार के लिए, देखो बीमार के लिए, बीमार कितना बड़ा होता है। मैंने बीमार की बातें बताई थी, शायद जारत में बताई थी कि बीमार है उसके लिए आप खाना लेके जा रहे हैं, और अगर वो बीमार का जो खाना आपने बनाया था उसमें आप भी खा रहे हैं, है ना, बीमार के लिए, जबकि वो लजीज ग़िज़ा से रग़बत रखता हो, यानी कि बीमार मानुस को ने मन होए मेरे आ खाना है, मेरे वो खाना है, और आप उसके लिए ठीक है वादा नहीं ले आता हूँ, आप ले गए उसके लिए अपने पैसों से, और फिर वो भी खाया आप भी खाए, लेकिन उसकी वजह से लेके तो उसके लिए गए थे, अब आप भी खा रहे हैं, तो आप खा रहे हैं उसका हिसाब नहीं होगा। वैसे अकेले में अगर खाएंगे तो हिसाब होगा। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तो 3 तरह के खाने मेहमान के लिए, एक रोजा में जो इफ्तारी होती है सही होती है उसके लिए, और एक बीमार के लिए। इन 3 खानों का हिसाब नहीं। अब दज्जाल के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल का ज़हूर ये जाहिर होगा, उसका पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा। जिस दिन दज्जाल निकलेगा पहला दिन होगा वो 1 साल जितना लंबा होगा, फिर दूसरा दिन होगा वो 1 महीने जितना लंबा होगा। तो साहबा ने पूछा कि उस दिन नमाजों का क्या हुक्म होगा, है ना भाई, जिस दिन हकड़े वरे जितरो वडो डी होए तो उनमें नमाज जो हिसाब की करनो, 5 टाइम जी नमाज जो हिसाब केड़ी रीते करनो। साहबा ने पूछा, साहबा भी केड़ा ना रो, कयामत जो वक्त जे तने तो को साहब थोड़ा हुंदा, पानी की फिक्र कतरी है कि कदाच उस समय पाऊं तो ना नमाज जो, तो पूछी नमाज की चिंता कतरी है, ये सोचे जे रहे कि साहबा को नमाज की फिक्र कितनी है कि उस टाइम पे हम नमाज हो गए तो नमाज का क्या करेंगे। सुभान अल्लाह। तो फरमाया हिसाब लगा कर पढ़ लेना। हुजूर ने फरमाया कि उस दिन फिर हिसाब लगा के पढ़ लेना कि इतना समय हो गया तब ये नमाज, हिसाब लगा कर पढ़ना, क्योंकि वो दिन 1 साल का है, लिहाजा रोजे भी रखे जाएंगे। तो उन्हीं रोजो भी रखो का, रोजे भी रखे जाएंगे, क्योंकि नमाज की तरह रोजे भी फर्ज हैं। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अब दूसरी रिवायत बताता हूँ, उन्होंने फरमाया कि दुनिया में लोगों के सरदार दुनिया में
بھئی جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ جنت میں جوانوں کا سردار کون؟ امام حسین امام حسن ہے نا. اسی طرح دنیا والوں کا سردار کون مانا جائے؟ انٹانے اگر پاکے چاہے تو بدھی ماڑو جو سردار کے منجوتا تو ڈھونڈ لو کس کو؟ پبلک جسے کہتے کہ سکھی آئے یہ جو سردار، سکھی ماڑو آئے تو یہ سردار آئے وڈیل آئے. دنیا والوں کا سردار مولا علی کہتے ہیں. مولا پاک کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کا سردار سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کا سردار متقی تقوی والا پرہیزگاری میں جو جتنا یہاں رہا وہ وہاں اس کا سردار ہوگا. پتہ چلا غوث پاک ہمارے سردار ہوں گے، غریب نواز ہوں گے، بابا فرید ہوں گے، صابر میاں ہوں گے، مخدوم سمنانی ہوں گے، جتنے اللہ والے ہیں وہ سب سردار ہوں گے. سبحان اللہ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مرتبے 3 ہیں. ہم امت جو امت میں نا، ہم تو امت ہیں، ہمارے مشہور مرتبے 3 مرتبے ہیں ہمارے مشہور بڑے بڑے. ایسے بہت میں نے بتائے تھے اگلی تقریب میں 10 میں بتائے تھے میں نے. اب یہ 3 مرتبے الگ سنے. اول تو صحابہ ہے نا. صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے امت میں، مگر صحابہ جیسا کوئی نہیں. کیا کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہو سکتا ہے امت میں؟ کیا کوئی مولا علی جیسا ہو سکتا ہے صحابہ امت میں؟ کوئی عمر جیسا نہیں، کوئی ابو ہریرہ جیسا نہیں، کوئی عثمان غنی جیسا نہیں. بڑی صحابہ ہیں. ابو ذر غفاری ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت حمزہ ہیں، بہت سارے ہیں صحابہ. اکڑو لکھ 24,000 کے آس پاس میں صحابہ ہیں ودھارے ہیں. پہلو مرتبہ ہنی جو امت میں، اور دوسرا تابعین کا، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے ساتھ رہے، رسول کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، علی کو دیکھا، عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تیسرے تابعین کی، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن تابعین کو دیکھا، ان کا زمانہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث اور ہے کہ چوتھا مرتبہ بھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اتباع تبع کہتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جھوٹ پھیل جائے گا. 4 صدی کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. تو یہ صدی ڈالی ہوئی صحابہ لیا گیا، تابعین لیا گیا، تب تابعین لیا گیا، یعنی چوتھو درجو بھی لیا گیا. 500 ورے نا 1400 1500 پونا 1500 ورے تھی گیا ہے نا. تو 1000 سال ہو گئے، جھوٹ پھیل گیا، ختم ہو گئی بات. اب سب ہمارے جیسے رہے، نقلچی بھی نہیں رہے. نقلچی بھی ہوتے تو کم سے کم اچھے ہوتے، نقل کرنے والے بھی نہیں رہے. اب پھر حضور نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان 3 یا 4 مرتبے کے بعد جس طرح شروع زمانے میں دین، صدق، یقین، ربط، ضبط، اس کے بعد کذب، جھوٹ، افتراء، یہ سب عام ہو جائے. جھوٹ، دگون، فریب، عوام میں تھا نا، خاص میں بھی تھے. میں نے ایسا مولانا آتے ساری گالیوں کو رہی ایسا ہی اکڑے بیجی جو لوگ خورسیاں لگی ہوئے تو اکڑے بھی ہمیں ایڑا تاکی ڈسنا ہوں بھائی. ہم نے ایڑو بران کیوں تو اسا آنے ہنچی ودھارے ساری دبی کرنا بس آ جاؤ. یہ سب ہو گیا ہے. ہماری بات کر رہا ہوں میں، تو آپ لوگوں تو ہوئے کیا، یہ سب اب ہو گیا. اب اگلی حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو چشمہ جاری ہوگا اس کا نام سلسبیل ہے. سلسبیل، اس سے 2 نہریں پھوٹتی ہیں. ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری نہر کا نام رحمت ہے. تو گھنے ماڑو نام رکھے تھا، بچی ہیں جاتے انہوں نام رکھو، تو اس میں اگر آپ رحمت نام رکھتے ہیں تو جنت کی نہر کا نام ہے. اگر آپ کوثر رکھتے ہیں تو قرآن میں بھی ہے اور یہ جنت کی نہر ہے. 2 نام ہیں. اور یہ وہ ایک کا نام کوثر، ایک کا نام رحمت. یہ وہ نہر رحمت ہے کہ جب گنہگار جرم کی سزا بھگتنے کے بعد
یا شفاعت سے دوزخ سے جلے بھونے کالے نکلیں گے، پھر اسی نہر میں نہائیں گے، اور پھر جب باہر نکلیں گے تو تر و تازہ 14ویں کے چاند کی طرح نکل جائیں گے۔ یہ وہ نہر ہے جس میں گنہگار لوگ نہا کر کے اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب اگلی بڑی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ سلام پڑھ لیں گے۔ 6:29 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معجود بالکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چھوکرا وہاں آگڑ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ ساری گلے پر چٹائی متھے رحم کر جا، چٹائی جا ڈورا انہیں کھیچو ماں، اساں دھیان باپو جو نا اساں جو ان میں بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان سے سنو ہاں بیٹا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مرتضی علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی تم نہیں جانتے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں۔ اگڑے دی رسول پاک موج میں ہوں تو علی بیٹھا ہوں، علی کہ علی تو اگر نہیں خبر آؤ جی پہلو مارو یہاں، میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں۔ کہ قیامت کے دن خطبہ دوں گا، قیامت جی تقریر کرے وارو اگر کوئی مان ہوا ہے تو یہ پانچو رسول ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی تقریر کسی کی چلے گی، کسی کی بات چلے گی، تو وہ رسول پاک کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں گا، میں خطاب کروں گا، میں سمجھاؤں گا، میں خطبہ دوں گا۔ اور میں عرش کی دائیں طرف جمنی سائیڈ میں اس کے سائے میں کھڑا رہ جاؤں گا، اور مجھے جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ جان لو کہ میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کی قیامت کے دن حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم وہ پہلے ہو کہ جنہیں بلایا جائے گا۔ علی کو پہلے بلایا جائے گا، کہتے تم کو پہلے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں لوگوں کا جھنڈا سپرد کیا جائے گا جس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ اب جو لوگ بھی علی سے دور رہتے ہیں، نعرہ علی جب ہوتا ہے نا تو کئی لوگوں کے منہ اتر جاتے ہیں، ہماری یہاں تو نہیں لیکن باہر کی عادت تھوڑی کیا ہے کہ فضا خراب ہے۔ تو اگر مولا علی سے دشمنی ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ جھنڈا تو علی کے ہاتھ میں ہوگا اس دن، اور اس دن جھنڈے کے نیچے علی کے ہاتھ کے نیچے ہی رہنا پڑے گا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ لواء الحمد وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سپرد کیا جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے کہ کچھائے جڑی بنے، تو وہاں میرے جھنڈے کا سایہ اور میرے لوائے مبارک کی درازی 96 سال کی مسافری کے برابر ہوگی۔ بولو اس جھنڈے کی لمبائی تو دیکھو کتری ورے جی لمبائی، جب علی نے پوچھا نا کترو لمبا تھی تو وہ تیز سوار گھوڑو دوڑائے અને તેજી سے ભગે અને હતરા વરે થીએ ને તડે છે તે પુગે હેડો લંબો જનો હતો અને ઝંડે જે નીચે તમામ મખલૂક भी होंदी छायो जे कि अल्लाह ॾींहुं मंगदो। इसका निशान याकूत अहमर का होगा और इसका कब्जा मुठ सफेद चांदी का, इसका डंडा सब्ज मरवारीद का होगा। ये जन्नती आइटम हुआ है बदे इधर ना जुड़े। इसकी जुल्फे 3 नूर की होगी, छिगा एक जुल्फ मशरिक की तरफ, दूसरी मगरिब में और तीसरी दुनिया के बीचों बीच होगी, और इनमें 3 सतरें लाइन लिखी होगी। पहली पर बिस्मिल्लाह लिखा होगा, दूसरी पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा होगा, और तीसरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये झंडा होगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल यहाँ बता रहे हैं दुनिया में, अरे मौला अली को बात तो बात की अभी बता रहे हैं।
اور ہر سطر کی درازی یعنی وہ لائن کتنی لمبی ہوگی؟ 1000 سال کے برابر ہوگی. ہائے ہائے. اور اس کی پہنائی پوڑائی بھی 1000 سال کے برابر ہوگی. اے علی، اسے میں ایسا جھنڈا میرے پاس ہوگا وہ تم کو دوں گا کہ لو. علی کو دیا جائے گا وہ جھنڈا. وہ علی اٹھائیں گے اسے. ایڈو وڈو جھنڈو تو علی جو پڑے کنجی طاقت ہے کہ علی کو دیا جائے گا. سپرد کروں گا. اور حسن تمہارے دائیں ہوں گے، حسین تمہارے بائیں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ تم میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ گے اور تمہیں جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ آخری حدیث میں نے آپ کو اس کی سنا دی، حضرت مولا کائنات کی. اور ایک چھوٹی سی حدیث لاسٹ پیج کی ہے تاکہ وہ بھی سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے مقام محمود کے بارے میں پوچھا کہ اس وقت میں جو مقام محمود اللہ کے رسول کو اونچا مقام، بڑا مقام جو دیا جائے گا اس کے بارے میں بتا تو وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ مقام شفاعت ہے. وہ عرش کی دائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ہے جہاں آپ کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا. یہ شفاعت کا مقام ہے حضور کا، اور یہ اہل بیت کا مقام ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو ذکر ہوا، آج جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی، آج یہ نیکی کی باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. مرحوم جمعہ بھائی کی روح پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ان کے گناہ بخش دے، ان کے گناہ معاف فرما دے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کھڑے ہوئے